हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं गौरव। अपने यूट्यूब चैनल पर मैथ्स, रीजनिंग और बीजा विषयों पण शामिल है। हाल में आपने मैथ्सनो अभ्यास रनिंग है, तो चलो मित्रों आपने मैथ्सना नवा टॉपिक विषय की चर्चा करीशुं। तो जो मित्रों आज आ मैथ्सनी अंदर जोईशुं आपने उमरवाळा गुणोत्तर आधारित दाखला, बरोबर। ये अगाऊ आपने 1 થી 2 पेटर्न जोई गया है। आज जोईशुं पेटर्न नंबर 3। तो चलो मित्रों आपने अहीं उदाहरण जोईशुं एटले सौथी वधु ख्याल आवशे। तो चलो आपने रकम वांचीए। शुं कहे छे? पिता ने पुत्रीनी उमरनो गुणोत्तर केटलो छे? 7:3 छे अने उमरनो सरवाळो 60 छे। तो पुत्रीनी हालनी उमर केटली हशे, बरोबर। ये आपने शोधवानुं छे। शुं कीधुं छे? तो पुत्रीनी हालनी उमर केटली ए आपने शोधवानुं छे, बरोबर। तो सौप्रथम आपने 2 पेटर्न अंदर आ 3 शब्दों जोई गया छे, बरोबर। कया? तो पहेला अने हाल अने पछी, बरोबर। आ 3 शब्दों आपने जोई गया छे। जो पहला ए भूतकाळ दर्शावे छे, हाल ए वर्तमान काळ अने पछी ए भविष्यकाळ दर्शावे छे, बरोबर। तो जो मित्रों आपने आ गुणोत्तर आधारित दाखला छे एमां सौथी प्रथम आपने कई हालनी उमर मेळववानी छे। कई? हालनी उमर। दरेक दाखलामां आपने हालनी उमर मेळवीशुं एटले एना परथी आपणने आ भविष्यनी पण मळी जशे अने भूतकाळनी पण मळी जशे, बरोबर। तो चालो मित्रों आपने सौप्रथम शुं करीशुं? अहींया पिता अने पुत्री छे, बरोबर। पिता अने पुत्री गुणोत्तर केटलो छे? 7:3 छे, बरोबर। तो जो मित्रों अहीं आपने हालनी उमर शोधीशुं। सौप्रथम हालनी उमर बराबर। तो हवे शुं करीशुं? अहींया हालनी उमर शोधवा माटे अहींया एक्स बने बाजू एक्स मूकीशुं। एक्स शा माटे मूकीए? तो जो मित्रों एक्स ए छुपाયેલી रकम ज छे। जो मित्रों अहींया आ 15 छे, अहींया 20 छे, बरोबर। तो आनो गुणोत्तर लाववो होय तो आपणे शुं करीए? 5 तरी 15 छे अने अहींया 4 पंचा 20, बरोबर। तो जो मित्रों आ 5 5 उड़ी जशे। तो आपने आने गुणोत्तर करवो होय तो 3:4, बरोबर। तो आ जे सरखी छे 5 ए आपने अहींथी रकम हटाई लीधेली छे। तो एनी जग्याए आपणे एक्स मूकीए छे, बरोबर। जे एक्स मूकीशुं फरी आपने एक्सनुं वेल्यू मळी जशे एटले फरी पाછી आ रकम आपने मळी जशे, बरोबर। तो चालो आपने स्टार्ट करिए। पिता ने पुत्रीनी उमरनो गुणोत्तर 7:3 छे अने उमरनो सरवाळो आपी दीधो छे, बरोबर मित्रों। तो हवे शुं करीशुं? आनो आपणे सरवाळो करीशुं। 7x + 3x बराबर सरवाळो आपी दीधो छे केटलो? 60, बरोबर। तो हवे शुं करीशुं? आनो सरवाळो करी देशुं। चालो 7 ने 3 केटला थशे? 10x बराबर 60, बराबर। चालो हवे एक्स ने अलग करीशुं, बरोबर। 60/10 थई जशे। तो जो मित्रों 0 0 उड़ी जशे तो एक्स નું મૂલ્ય શું છે? 6। तो आपने एक्स નું મૂલ્ય મળી ગયું, બરાબર। એટલે જો મિત્રો હવે આપણે હાલની ઉંમર કેવું હોય તો આ x ની જગ્યાએ આપણે 6 મૂકી દઈએ તો આપણને હાલની ઉંમર મળી જાય, બરોબર। જો 7 × 6 કરીશું, અહીંયા 3 × 6 કરીએ તો જો 7 સંગ કેટલા થશે? અહીંયા 42 થશે અને અહીંયા 6 તરી કેટલા થશે? 18। આ હાલની ઉંમર મળી ગઈ। તો અહીંયા શું કહે છે? તો પુત્રીની હાલની ઉંમર કેટલી? તો જો મિત્રો પુત્રીની કીધી છે તો 18 આવશે, બરોબર। તોય છતાંય આપણે થોડી માહિતી મેળવી લીધી। અહીં પુત્રીની હાલની ઉંમર કેટલી છે એટલે અહીંયા લખીએ પુત્રી બરાબર 3x, બરાબર। તો 3 × x નું મૂલ્ય કેટલું છે? 6, બરાબર। 6 તરી 18। તો પુત્રીની હાલની ઉંમર કેટલી હશે? 18। તો ચલો મિત્રો આપણે ક્વેશ્ચન નંબર 2 જોઈશું। શું કહે છે? રકમ વાંચીએ। 5 વર્ષ પહેલાં x અને yનો ગુણોત્તર કેટલો છે? 3:5 વર્ષનો હતો તથા હાલની ઉંમરનો સરવાળો 50 છે। તો હાલમાં એક્સની ઉંમર કેટલી? બરોબર। તો જો મિત્રો અહીંયા પહેલાં ઉદાહરણ કરતાં અહીંયા થોડું અલગ છે। 5 વર્ષ પહેલાં એક્સ અને વાયનો ગુણોત્તર આપ્યો છે, બરોબર। તો હવે આપણે અને ઉંમરનો સરવાળો પણ આપી દીધો છે। તો આપણે સૌપ્રથમ શું કરીશું? 5 વર્ષ પહેલાંની ઉંમર શોધીશું, બરાબર। પહેલાંની ઉંમર બરાબર શું છે? અહીંયા એક્સ અને વાય, બરાબર। એક્સ અને વાય। તો જો મિત્રો કેટલા છે? 3:5, બરાબર। તો 5 વર્ષ પહેલાંની આપણે શોધીએ છીએ સૌપ્રથમ। તો અહીંયા 3x અને અહીંયા
5x થશે, બરાબર. પરંતુ આપણે શું કરવાનું છે, હાલમાં ફેરવવાનું છે, બરાબર. હાલની ઉંમર, બરાબર. તો હાલની ઉંમર માટે આપણે શું કરીશું, તો જો મિત્રો 3x, બરાબર. અહીં શું કીધું છે, 5 વર્ષ પહેલાં, એટલે અહીંયા 3x પ્લસ આપણે 5 ઉમેરીશું, બરાબર. અહીંયા પણ 5x પ્લસ 5 ઉમેરીશું 5 વર્ષ પહેલાં, એટલે હાલની ઉંમર બનાવવા માટે, બરાબર. અને કુલ સરવાળો કેટલો છે, અહીંયા 50 આપી દીધો છે. તો જો મિત્રો હવે આપણે અહીંયા સરવાળો કરવાનો છે. 3x પ્લસ 5 પ્લસ 5x પ્લસ 5 બરાબર કેટલા છે, 50. જો મિત્રો xનો સરવાળો કેટલો થશે, 5 ને 3 કેટલા 8 થશે, બરાબર. 8x પ્લસ આ 5 ને આ 5 10 થશે, બરાબર, 50. ચાલો હવે શું કરીશું, 8x બરાબર, હવે 10 ને 50ની આ બરાબરની આ બાજુ લઈ જતા માઇનસ થઈ જશે, બરાબર. તો 8x બરાબર કેટલા 40 થઈ જશે, બરાબર. 50માંથી 10 બાદ થશે, એટલે ચાલો xને અલગ કરવાના છે. ચાલો ઉપર 40 છે, છેદમાં 8 આવશે, બરાબર. તો 8 પંચા કેટલા થશે, 40. તો જો મિત્રો અહીંયા xની કિંમત આપણે મળી ગઈ કેટલી, 5, બરાબર. તો જો મિત્રો હવે આપણે xનું વેલ્યુ મળી ગયું, બરાબર. તો અહીંયા આપણે શું કીધું છે, તો હાલમાં xની ઉંમર કેટલી. તો જો મિત્રો આપણે હાલની xની ઉંમર શોધવાની છે. તો સૌપ્રથમ શું કરીશું, અહીંયા હાલની ઉંમર સામે જુઓ x ક્યાં છે, તો અહીંયા. તો આ આપણે અહીંયા મૂકી દઈએ, બરાબર. xની હાલની ઉંમર, બરાબર. તો સૌપ્રથમ શું કરીશું, 3 ગુણ્યા x વત્તા 5 કરી દઈશું, બરાબર. ચાલો હવે શું છે, 3 ગુણ્યા xનું મૂલ્ય કેટલું છે, 5 પ્લસ 5, બરાબર. જો મિત્રો આ જ રકમ આપણે અહીંયા મૂકેલી છે, અહીંયા x છે, એટલે xનું વેલ્યુ અહીંયા 5 મળે છે. તો જો મિત્રો 5 તરીકે કેટલા થશે, 15 પ્લસ 5. હવે 15 ને 5 20. તો આ આપણો ફાઇનલ આન્સર, બરાબર. જો મિત્રો દાખલા બહુ જ સહેલા છે, શાંતિથી સમજવાની કોશિશ કરશો એટલે આવડી જ જશે, બરાબર. તો ચાલો મિત્રો આપણે ક્વેશ્ચન નંબર 3 જોઈએ, શું કહે છે, રકમ વાંચ્યું એટલે ખબર પડશે, બરાબર. ચાલો, એ અને બીની ઉંમરનો ગુણોત્તર કેટલો છે, 3:4 છે. અને 8 વર્ષ બાદ બીની ઉંમર કેટલી છે, 32. જો મિત્રો પહેલાં 2 ઉદાહરણ જોયા, એનાથી આ થોડું અલગ છે. જો અહીંયા શું કહે છે, 8 વર્ષ બાદ બીની ઉંમર કેટલી, 32 થશે, બરાબર. બાદ એટલે પછી. જો આ રીતના આપણે નહીં જોયું હતું, જો આ રીતના પહેલાં એટલે ભૂતકાળ, હાલ એટલે વર્તમાન, બરાબર. હાલ એટલે વર્તમાન, અને પછી એટલે ભવિષ્ય, બાદ, બરાબર. તો જો મિત્રો અહીંયા શું કે 8 વર્ષ બાદ બીની ઉંમર કેટલી, 32 થશે. તો આપણે સૌપ્રથમ ગુણોત્તરમાં આપણે હાલની ઉંમર જ મેળવવાનો છે, બરાબર. તો સૌપ્રથમ આપણે શું કરીશું, જો મિત્રો અહીંયા a છે અને b, બરાબર. ચાલો a અને b 3:4 છે, બરાબર. તો આપણે જોઈશું હાલની ઉંમર, હાલની ઉંમર, હાલની ઉંમર બરાબર આપણે શું કરીશું, અહીંયા x લખી દઈશું, બરાબર. x એટલે આની સાથે કોઈ રકમ છુપાયેલી છે, તે આપણે xની મૂલ્ય શોધવાનું છે, બરાબર. આપણે શું કરવાનું છે, xનું મૂલ્ય શોધશું, એટલે આ a અને bની બંનેની હાલની ઉંમર મળી જશે, બરાબર. તો ચાલો મિત્રો આપણે શું કરીશું, સૌપ્રથમ અહીંયા આપી દીધી છે 8 વર્ષ બાદ બીની ઉંમર આપી દીધી છે, અહીંયા બીની ઉંમર આપી દીધી છે. તો આપણે સૌપ્રથમ એ શોધશું, બરાબર. અહીંયા બીની ઉંમર આપી દીધી છે 8 વર્ષ બાદ, એટલે અહીંયા આવશે, બરાબર. આપણે જોવાની છે હાલની. તો અહીંયા શું કહે છે, 8 વર્ષ બાદ બીની ઉંમર કેટલી, 32 થશે, 32 થશે 8 વર્ષ બાદ. તો જો મિત્રો આપણે શું કરીશું, 32માંથી આપણે 8 માઇનસ કરી દઈશું, તો કેટલા થશે, તો અહીંયા હાલની ઉંમર 24 મળી જશે, બરાબર. તો અહીંયા બીની ઉંમર બરાબર 32 માઇનસ 8 કરીશું, તો એમાંથી મળશે આપણે 24. આ હાલની ઉંમર છે, બરાબર. તો જો મિત્રો હવે
બીની ઉંમર આપણે મળી છે તો અહીંયા 4x બરાબર 24 બરાબર. જો એક્સને અલગ કરવાના છે 24/4 બરાબર. તો અહીંયા 6 ચોક કેટલા થશે 24. તો જો મિત્રો અહીંયા એક્સનું વેલ્યુ કેટલું મળ્યું 6. એક્સનું વેલ્યુ આપણે મળે છે 6 બરાબર. હવે જો મિત્રો આ એક્સ છે તો અહીંયા આપણે શું કરીશું 3 × 6 કરીશું અને અહીંયા 4 × 6 તો બંનેની હાલની ઉંમર મળી જશે બરાબર. તો આ બંને એ અને બીની હાલની ઉંમર મળી જશે. 100 તરીકે કેટલા થશે અહીંયા 18 થશે. 100 ચોક તો અહીંયા 24 થશે. જો મિત્રો અહીંયા 24 મળી જાય છે, અહીંયા પણ મળી જાય છે. તો શું કહે છે, તો જો મિત્રો અહીંયા શું કહે છે, તો 4 વર્ષ પહેલાં એની ઉંમર કેટલી. તો જો મિત્રો આપણે શું કરીશું અહીંયા એની ઉંમર કેટલી છે તો અહીંયા 3 × x છે બરાબર. 3x તો આપણે શું કરીશું 3 × x. એક્સનું વેલ્યુ કઈ મળ્યું 6 બરાબર. તો અહીંયા આપણે 6 લખી દઈશું બરાબર. તો કેટલા થશે 6 × 18. જો મિત્રો આ એની હાલની ઉંમર મળી છે બરાબર. હાલની મળશે એટલે પહેલાંની પણ થઈ જશે અને પછીની પણ આરામથી મળી જશે. તો અહીંયા શું કહે છે 4 વર્ષ પહેલાં કેટલી હશે તો આ હાલની ઉંમર છે એટલે આપણે 18માંથી કેટલા 4 બાદ કરીશું તો કેટલા રહેશે મિત્રો 14. તો 14 એ શું છે તો પહેલાંની ઉંમર બરાબર. પહેલાંની કેટલી તો 14 એ આપણો ફાઇનલ જવાબ. તો ચાલો મિત્રો આપણે ક્વેશ્ચન નંબર 4 જોઈએ. શું કહે છે, સૌપ્રથમ રકમ વાંચ્યા. હાલ એક્સ અને વાયની ઉંમરનો ગુણોત્તર કેટલો 4:3 છે તથા 5 વર્ષ પછી એની ઉંમર 25 હોય. જો મિત્રો અહીંયા એની ઉંમર આપી દીધી છે 5 વર્ષ પછી એની ઉંમર કેટલી હશે 25 બરાબર. તો હાલ બીની ઉંમર આપણે શોધવાની છે. તો સૌપ્રથમ શું કરીશું મિત્રો, જો પહેલા એટલે ભૂતકાળ બરાબર. પહેલા એટલે ભૂતકાળ અને હાલ એટલે વર્તમાન કાળ. હાલ એટલે વર્તમાન કાળ અને પછી એટલે ભવિષ્યમાં થશે. તો જો મિત્રો અહીંયા પછી કીધું છે બરાબર એટલે પછી થશે. કેટલી થશે તો 25. કેટલા વર્ષ પછી તો 5 વર્ષ પછી બરાબર. તો જો મિત્રો આપણે સૌપ્રથમ હાલની રકમ આપણે શોધવાની છે તો અહીંયા 25માંથી 5 આપણે બાદ કરીએ તો અહીંયા કેટલા રહેશે હાલમાં 20 મળશે બરાબર. તો જો મિત્રો અહીંયા આપણે શું કરીશું, સૌપ્રથમ હાલની ઉંમર બરાબર શું છે અહીંયા એક્સ અને વાય છે બરાબર. તો જો મિત્રો ગુણોત્તર કેટલો 4:3 છે. તો હવે આને એક્સ મૂકી દઈશું બંને બાજુ એટલે હાલની ઉંમર ગણાશે બરાબર. એક્સનું મૂલ્ય આપણે શોધવાનું છે બરાબર. એક્સનું મૂલ્ય મળી જાય તો આ બંનેની હાલની ઉંમર મળી જશે બરાબર. આ બંનેની હાલની ઉંમર મળે એટલે આપણે પહેલાં કાં તો પછી આરામથી શોધી શકીએ એટલા માટે. તો ચાલો આપણે સૌપ્રથમ શું કરીશું, અહીંયા એની હાલની ઉંમર મળી ગઈ છે. જો મિત્રો એ બરાબર કેટલા 25 હાલની ઉંમર છે. કેટલા વર્ષ તો 5 વર્ષ એટલે આપણે 5 બાદ કરીશું તો આપણે મળી જશે 20. તો અહીંયા એક્સની છે બરાબર મિત્રો. તો જો મિત્રો હવે શું છે તો અહીંયા આપણે મળી છે એક્સની મળી ગઈ બરાબર. તો ચાલો હવે આપણે શું કરીશું, એક્સ બરાબર કેટલી 20 છે બરાબર. તો ચાલો હવે એક્સને અલગ કરીશું 20. 4 × 5 કેટલા થશે 20. તો જો મિત્રો અહીંયા એક્સની કિંમત 5 મળે છે બરાબર. તો હવે આપણે અહીંયા એક્સની જગ્યાએ 5 મૂકી શકીએ છીએ બરાબર. 4 × 5 કરીએ તો અહીંયા 20 થશે. અહીંયા 3 × 5 કરીશું તો 15 થશે બરાબર. એ રીતના આપણે આ હાલની કિંમત મળી જશે વાયની બરાબર. તો વાયની હાલ કેટલી છે તો 15 મળી ગઈ. તોય છતાંય આપણે જોઈ લઈએ વાય બરાબર શું છે તો 3x. તો આપણે શું કરતા હતા 3 × x. તો એક્સનું મૂલ્ય કેટલું છે 5. તો 5 × 15 એ આપણો ફાઇનલ જવાબ બરાબર. અને ડાયરેક્ટ શોધવું હોય તો અહીંયા જ ગુણી નાખો તો પણ ચાલશે બરાબર.